پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ گفتگو شریف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نیر اعظم ہادی عالم شاہد و عالم شہر یار ارم تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے موضوع کے متعلق آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے دہلیز پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ نعت کے چند شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا۔ حضور جیسا، علماء کرام کی خاص توجہ کہ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا۔ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا۔ ہر ایک لمحہ خدا جن کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کا ذکر بلا مختصر کہاں ہوگا۔ ہر ایک لمحہ خدا جس کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کا ذکر بھلا مختصر کہاں ہوگا۔ میں وہ آئے قبر میں میری، یا جاؤں میں طیبہ۔ اہل علم کی توجہ، سرکار قبر میں تشریف لے آئیں گے، اس سے پہلے غلام کو اس دنیا سے سفر کر کے قبر میں جانا پڑے۔ وہ آئے قبر میں میری، یا جاؤں میں طیبہ۔ کوئی بتائے کہ بہتر سفر کہاں ہوگا، کوئی بہتر سفر کہاں ہوگا، کوئی بتائے۔ اور آخری شعر کہ خدا کی راہ میں گھر بار لٹائے صبر کرے، خدا کی راہ میں گھر بار لٹائے صبر کرے، سوا حسین کے ایسا جگر کہاں ہوگا، سوا حسین کے ایسا جگر کہاں ہوگا۔ قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ نماز جمعہ میں آپ جاتے ہیں، عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں نماز کے متعلق باتیں۔ قرآن میں
ایک جگہ 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ نہیں بلکہ 700 سے زائد مرتبہ عبادت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نماز پڑھو، عبادت کا خیال رکھو، سجدے کرو وغیرہ۔ اس صیغے کے ساتھ 700 سے زائد مرتبہ عبادت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی ہوگی نماز کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ فضیلتوں کو سن کر اور فرضیت کو سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو تاکہ آپ کے دل میں ہو سکتا ہے رب کا خوف بیٹھ جائے۔ کل قبر میں بے نمازیوں کو قبر اس طرح دبائے گی کہ جیسے اس کی ہڈیاں پسلیاں دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، یعنی کینچی کے مانند ہو جائیں گی۔ اور لوگوں اور سنو ایک اور بڑی بات، کل میدان محشر میں ہم یہ خواہش لے کر جائیں گے کہ اللہ ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ فرمانا، اے اللہ ہمارا حشر اجمیر کے راجہ کے ساتھ فرمانا، اے اللہ ہمارا حشر مخدوم سمنانی کے ساتھ کرنا، اولیاء کاملین کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ ہم نے ان سے محبت کی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں، علماء کی دعا پہ آمین کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن ذرا سنو تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، جو شخص نماز چھوڑ دیا کرتا ہے، کل میدان محشر میں اللہ رب العزت اسے فرعون، شداد، حامان اور نمرود کے صف میں کھڑا کر دے گا۔ ایسی جماعت کے صف میں بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اللہ کے غضب جہاں برسے گی۔ اے لوگوں عبادت سے جی لگا لو، اے لوگوں نماز سے تعلق جوڑ لو، اے لوگوں نماز سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ ابھی آپ نے مفتی اظہر شمسی صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ سے اپنے کون سی خطا کی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، آپ کو اللہ نے اپنے دربار میں نہیں بلایا ہے۔ اے لوگوں ذرا قریب آ کر تو سمجھو، اگر ہمارا دوست ہے، ہمارا یار ہے، ہمیں اپنے گھر میں دعوت میں نہیں بلایا تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن سے آپ نکل گئے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہ رہی ہو، لیکن آپ کی شکایتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آپ 10-20 لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے اسے اپنا بھائی سمجھا، ہم نے اسے اپنا جانا، اس نے اپنے گھر میں ہمیں دعوت نہیں دی تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ اے لوگوں سنو، جب ایک دوست کے گھر میں نہ جانے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے دل میں یوں بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے گھر میں نہ پہنچ سکے، تم مسجد میں نہ پہنچ سکے۔ اے لوگوں عبادت کا خیال رکھو۔ آؤ سنو، میرا موضوع ہے کہ نماز اور خواتین اسلام، اب خواتین اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تمام لوگوں پہ، مرد عورت تمام بالغین پہ نماز کو فرض کیا ہے۔ شریعت کے مطابق ان لوگوں پہ نماز فرض ہے، لیکن عورتوں کا یہاں ذکر کرنا ہے، عورتوں کا یہاں تذکرہ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا اثر گھر کے ہر فرد پہ ہوتا ہے۔ عورت ماں ہے تو بیٹے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، عورت ماں ہے تو بیٹیوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، عورت بہن ہے تو بھائیوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، عورت بیوی ہے تو شوہر پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی علامہ مقصود صاحب قبلہ نظامی نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں کم نماز پڑھتی ہیں، مرد تو وقت نکال لیتے ہیں، لیکن یہ شہر کا معاملہ ہے۔ دیہات کی عورتیں زیادہ نماز پڑھتی ہیں، وہاں کے مرد کم نماز پڑھا کرتے ہیں۔ دیہات میں چونکہ عورتوں کے پاس ٹی وی ہے، دیہات میں چونکہ عورتوں کے پاس موبائل ہے، یہ اسکرین پہ لگی رہتی ہے، یہ میڈیا پہ لگی رہتی ہے، اپنا وقت یوں ہی ضائع کرتی ہے۔ لیکن اور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کریں، آپ اپنے اندر دینداری پیدا کریں، کیونکہ آپ سے نسلیں چلنے والی ہے۔ آپ کا کیپچر کئی لوگوں پہ ہے، آپ کی پکڑ کئی لوگوں پہ ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی، آپ نے پابندی کر لی، آپ نے دینداری کر لی تو پورا گھر دیندار ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا غلبہ ہے، آپ کا اثر سارے لوگوں پہ ہے۔ اور سنو، یہ دلی شہر ہے، دلی شہر کے بعد دلی غیر منقسم یہ ہندوستان، جب یہ تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت کے پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ عورتوں کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، عورتیں جو چاہے اپنے مردوں سے کرا سکتی ہے، اپنے بچوں سے کرا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ دیکھتے نہیں، آپ
खुद करते हैं कि आपकी बीवी बाजार में जब चला करती है तो बच्चों को आप उठाए रहते हैं, झोला आप उठाए रहते हैं, बीवी माल में आपको घुमा रही है, बीवी बाजार में आपको घुमा रही है, बीवी आगे आगे चल रही है, मर्द पीछे पीछे चल रहा है। ये किस वजह से? उसके मोहब्बत के दामे फरेब में आप आ गए हैं, उसके मोहब्बत के चक्कर में आ गए हैं, उसकी मोहब्बत का साया आपके ऊपर है। और चलते हैं पंजाब के उस सरजमीन पे। पंजाब की सरजमीन पे एक चौधरी साहब रहा करते थे। चौधरी साहब थे, दौलत थी उनके पास, जायदाद थी उनके पास, लेकिन इबादत का खजाना उनके पास नहीं था। पहले से उनकी 2 बीवियां थी, तीसरी शादी कर लेते हैं। जब तीसरी शादी कर लेते हैं ना तो मामला अलग हो जाता है। ये तीसरी औरत जब आती है ये दीनदार घराने से आती है और आने के बाद क्या देखती है कि चौधरी का मामला अलग है। वो तो 2-3 बीवियां रखा है लेकिन उनके पास नहीं रहता है, सोता है ये बैठके में सोता है। आखिर इसने सोचा कि इसे दीनदार कैसे बनाया जाए। उसके दिमाग में एक बात आई, क्या देखा कि नौकर रात को दूध लेकर जा रहा है। उसने नौकर से कहा कि ऐसा है कि तुम दूध मुझे दे दो, आज के बाद से तुम दूध पेश ना करना, मैं पेश करूंगी, क्योंकि मैं बीवी हूँ चौधरी की, मेरा हक ज्यादा बनता है कि मैं चौधरी की खिदमत करूं। अल्लाह अकबर। जब दूध लेकर घर के अंदर पहुंचती है, जब घर के अंदर पहुंची है तो चौधरी ने कहा कि क्या मामला है? नौकर लेकर नहीं आया, कहा लेकर आ रहा था, लेकिन मेरा हक ज्यादा बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूं। चौधरी ने कहा यार इससे पहले तो मेरी 2 बीवियां थी लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये बीवी कैसी है कि खुद खिदमत करना चाहती है। चौधरी को दूध पेश कर दिया, चौधरी दूध पी लिए, पीने के बाद बैठ गए तो चौधरी से कहती है उनकी बीवी अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके पैर को दबा दूं। कहा ठीक है अगर तू चाहती है तो दबा ले। पैर दबाने लग जाती है बीवी। जब 1-आधा घंटा गुजरता है और आप जब चौधरी की आंख लगने लगती है तो बीवी ने कहा चौधरी साहब आपकी आंख लगने लगी है, आप ईद के आगोश में जा रहे हैं, अगर आप कहे तो एक बात अर्ज करो। कहा क्या बात कहना चाहती हो? कहा कहो। कहा कहो। तो बीवी कहती है मैं चाहती हूँ कि अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको फज्र के नमाज के लिए जगा दूं। इतना सुनना था। चौधरी गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम मुझे सिखाने चली हो, मेरे पास दौलत है, ये सब कुछ है, आज तक मुझसे किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की, आइंदा मेरे पास ऐसी बातें ना करना। अल्लाह अकबर। बीवी चली जाती है। दूसरी रात आती है, फिर दूध का गिलास लेकर आती है और आने के बाद पेश करती है, फिर कहती है कि अगर इजाजत हो तो मैं आपका पैर दबा दूं। जब कहा ठीक है दबा लो, लेकिन कल वाली बात ना करना। कहा चौधरी साहब पहले आप लेट तो जाओ, फिर पैर दबाने लगती है। आंख जब लगने लगती है तो फिर वही बात कहती है चौधरी साहब गुस्सा न करना, मैं एक बात फिर अर्ज करने जा रही हूँ। कहा वो बात मत करना नमाज वाली, और जो करना है तो कर लो। कहा नहीं चौधरी साहब अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सुबह जगा दूं नमाज फज्र के लिए। चौधरी को गुस्सा आया, एक पैर खींच कर मारा उसे। इसकी बीवी पलंग से नीचे गिर गई, उसका मुंह फट गया, उसके मुंह से खून आने लगे। चौधरी देख रहा है, बीवी खामोश रही, कुछ नहीं बोली। दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी। सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है, सलाम है ऐसे बाप को जिसने अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत दी है कि शौहरों को खिदमत ऐसी की जाए, शौहरों के साथ ऐसे पेश आया जाए। आज का माहौल ही अलग है। बेटी घर जाती है तो कहते हैं घर वाले, बाप कहता है, भाई कहता है कि ऐ बेटी घबराना नहीं, मैंने तुझे किसी गरीब के घर में नहीं दिया है और तुझे खाली हाथ नहीं भेज रहा हूँ, मैंने जमाने की हर चीज देने की कोशिश की है। ऐ मेरी बेटी उस घर में जाना, अगर गर्रा बराबर भी कोई तकलीफ हो तो तुझे घर से आने की जरूरत नहीं, बस मुझे फोन कर देना, तेरे भाइयों के साथ मैं तेरे घर के दहलीज पे आके खड़ा हो जाऊंगा। लोगों ये इस्लामी तरीका नहीं है। अपनी बेटियों को जब ससुराल रुखसत किया करो तो कहना बेटी हमसे जितनी मोहब्बत हो सकी हमने तुझे पेश कर दिया, तुझे दे दिया, अब तू अपने शौहर के घर में जा रही है। अगर तुझे शौहर की मोहब्बत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर उधर से जुल्म हो तो सब्र कर लेना, बर्दाश्त कर लेना। हमने ये तरीका छोड़ दिया है। हमने तो अपनी बेटियों को चढ़ा कर भेजा है, लेकिन सलाम हो ऐसी माओ पे जिन्होंने ऐसी अपनी बेटियों की तरबियत की है। वो औरत कहती है, अब आती है तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता गुजर गया। आखिरकार कहता है चौधरी का दिल बदलने लगा। रोज कहती रही चौधरी साहब इजाजत दो तो मैं आपको फज्र में जगा दूं। आखिरकार चौधरी का दिल बदल गया। उसने कहा यार तू मेरी औरत है, तू भी चौधरी की बेटी है, तेरे पास भी दौलत है, तेरे पास भी खजाना है, तेरे पास भी सब
सब कुछ है, लेकिन तू इतना मार भी खा रही है, तू गालियां भी सुन रही है, लेकिन फिर भी अपने काम से अपनी बातों से बाज नहीं आ रही है। आखिर वजह क्या है? वो औरत कहती है, चौधरी मैं नमक हलाल हूँ, नमक हराम नहीं हूँ। चौधरी मैं आपके घर रहती हूँ, मैं आपके कमाई के खाने खाते हूँ, दाने खाते, पानी पीती हूँ। चौधरी मैं अपने नमक का हक अदा करना चाहती हूँ। चौधरी कहता है, वो कैसे? कहा, चौधरी मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। उनकी चौधरी की बीवी कह रही है, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। चौधरी मुझे ये खौफ लग रहा है कि कहीं बेनमाजी की वजह से, कहीं तुम्हारे नमाज पढ़ने की न पढ़ने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि कब्र तुझे दबाने लग जाए, कहीं ऐसा न हो कि कब्र जब तुम्हें दबाए तो तुम्हारे भेजे बाहर आ जाए। चौधरी मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, अगर तुझे तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी। कल मैदान महशर में अगर अल्लाह ने फैसला कर दिया तुझे जहन्नम में जाने का तो मुझे तकलीफ होगी। चौधरी मुझे अच्छा न लगेगा, मेरे दिल की तकलीफ होने की वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतना प्यारा मीठा लहजा जब सुना ना तो उसने कहा, ऐ मेरी बीवी, आज तक तो ऐसा न हुआ, लेकिन चौधरी आज कह रहा है अब सुबह तुझे जगाने की जरूरत नहीं, तू जाके सो जा, मैं तुझे फजर में जगाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही फजर का वक्त होता है चौधरी उठता है, मुसल्ले बिछाए जाते हैं, मियां बीवी मुसल्ले पे है। जब दोनों मुसल्ले पे है, बीवी अर्ज करती है, यहाँ तक तो मैंने ला दिया, ए अल्लाह इसके सजदों को कबूल कर ले, ए दिलों को बदलने वाले परवरदिगारे आलम चौधरी के दिल को बदल दे। ए अल्लाह मैं दिल नहीं बदल सकती, चौधरी का दिल बदल गया, उसके हालात बदल गए, उसके दिन बदल गए, उसकी रातें बदल गई। बयान किया जाता है कि चौधरी की 5 वक्त नमाजें नहीं, उसके तहज्जुद भी कज़ा नहीं हो रही है। नमाजी हुआ, ऐसा नमाजी हुआ, और उसके नमाज की बरकतों से अल्लाह ने उन्हें एक औलाद जब अता की तो कोई आम औलाद नहीं, बल्कि सुल्तान आरिफीन, सुल्तान बाहू के शक्ल में जन्म लिए हैं। मतलब ये है कि जब वालिदैन नमाजी होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नमाज। ऐ लोगों, अपने घर में बिलखुसूस अपने माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, नमाज का एहतमाम करें। आपके बच्चे आपकी टाफियों से खुश होते हैं, आपके बच्चे आपके सीने से चिमट कर खुश होते हैं। अपने बच्चों को नमाज का सलीका बताओ, अपने बच्चों को नमाज का तरीका बताओ, उन्हें अल्लाह के बारे में बताओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी नस्लें बदल जाएंगी। आपके नारे रिसालत, खतीब यूरोप एशिया हुजूर अल्लामा मसूद अहमद साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात, किसी नेक आदमी ने अच्छा ही पैगाम भेजा है कि शाम के वक्त जब सोने का टाइम हो